Give me a few minutes, okay? So I will share. Okay. Okay, so நம்ம last class வந்து environmental issues முடிச்சிட்டோமா? Student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, did we complete the environmental issues? No, sir. Yes, sir. Right. So today we'll complete. Okay, so where did we start? I think we are going to start radioactive wastes, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So, okay. So radioactive wastes. So today the world required lot of energies, right? Energy sources. Yes, sir. So we need alternative sources also, because the coal, the traditional and conventional energy getting degraded. Okay, every year. ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் கோல் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம கன்வென்ஷனலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி வந்து இன்னைக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are getting new ideas and new technologies to generate the new age energy, right? ஸோ அப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் அட்டாமிக் நம்ம பவர் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இதை தாண்டி the radioactive elements are widely used in various industries, right? So if in somewhere, okay, if radioactive elements are if they are not properly handled or they are released into the environment, they will cause lot of damage. It's already happened. So the world already has a huge experience actually. So அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து the radioactive wastes are very very concerned actually. இன்னைக்கு entire world, okay, they are worried about the radioactive wastes. So we are adopting a lot of new ideas, okay, new technologies are coming, and எப்படி வந்து radioactive wastes வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான international level institutions and agencies and summits are going on. பட் இது வந்து இன்னைக்கு வந்து தீந்துருமா அப்படின்னா இல்லைங்க. இது வந்து இது இன்னும் தொடரும். இது எத்தனை நாள் ஆகணும்னு நமக்கு தெரியாது. பட் நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஹிஸ்டரியில இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்டஸ் மூலமா ஏதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கா அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆக்சிடென்டல் லீக்கேஜ் ஹஸ் அக்கர்ட் இன் தி 3 Mile Island, okay, and the Chernobyl incidents. See, these two incidents are there is a radioactive wastes, okay. So இதனால நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இது ரெண்டுமே. 3 Mile Island இருந்தாலும் Chernobyl incidents. So இது வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்னா, 3 Mile Island and Chernobyl incidents are associated with அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So the answer could be radioactive wastes, okay. So radiation that is given by the nuclear waste, okay, so it is extremely damaging to organisms because it causes mutations at very high rate. So radioactive wastes node impacts அப்படின்னு சொல்லும்போது mutations at a very high rate at high doses, and nuclear radiation is lethal but lower doses if case some சில நேரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கும்போது it may causes disease also, okay, disorders also. For example, cancer மாதிரியான சில deadly disease கூட வரலாம், okay.
So therefore nuclear waste has to extremely potent pollutant. Okay, so potent pollutant அப்படின்றது இந்த நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நிறைய பாதுகாப்போட இது நம்ம பண்றோம். பட் இது எல்லாமே நம்ம பண்றோமா அப்படின்னா கிடையாது. பட் அதுக்கான சில வேஸ் வந்து நம்ம இது முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப வேஸ்டஸ் வந்து எர்த்துக்குள்ள ரொம்ப டீப்பான இடத்துல வந்து இது பண்றது. பட் தே ஆர் ஆல் டெம்பரவரி. பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் எல்லாம் பண்ணிட முடியாது. ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்டஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 Mile Island and the Chernobyl incidents, they are related with radioactive wastes. Okay, so now let me talk about greenhouse effect and global warming. So today world, okay, again facing lot of problems. Okay, so environmental changes, climate change, everything happened, right? So இன்னைக்கு வந்து இதனால ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா greenhouse effect, so global warming அப்படின்றது. So global warming அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், every region of world have a constant temperature, okay, and constant conditions are available. Sometimes there are some seasonal variations are there, but these variations also constant. If India எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா different seasons we have, right? But these seasons may little bit they will change their course of time, and சில நேரங்கள் அது மட்டும் தான் நடக்குமே தவிர டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகாது இல்லையா? ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது. நிறைய இடத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது. சி ஒரு டேட்டா இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் 100% என்ன சொல்றது, ஒரு அப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு கிடையாது. பட் தெர் இஸ் அசம்ஷன். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா COVID-19, ஓகே, இது வந்து இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு ஒரு காரணம் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்றது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ சைனா மாதிரியான ஒரு tropical country, okay, it almost temperate tropical country, okay, டெம்பரேட்டும் இருக்கும் tropical country இது. ஸோ அந்த இடத்துல கிளைமேட் சேஞ்சால் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த பேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து டியூ டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ், கிளைமேட் சேஞ்சால் என்ன இருக்குன்னா தே ஆர் ரீச்சிங் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஓகே, அப்படி வந்த இடம் தான் அந்த ஊஹான். ஸோ அங்கே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்கே வந்து யூஸ்வலாக அந்த கான்டாக்ட்ன்றது அவங்க எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும். மக்கள் வந்து இந்த பேட் அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க அதிகமாக இது பண்ணுவாங்க. ஐ மீன் வேரியஸ் பர்பஸ்க்காக, ஈவன் அவங்களுடைய டயட்ல கூட அது அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் அத்தன்டிகேட்டட், பட் தெர் ஆர் சம் அசம்ஷன், இப்படியும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்னா அதுக்கான முக்கியமான காரணம் இந்த குளோபல் வார்மிங் தான். இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிசனும், நாட் ஓன்லி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, the entire mankind, okay, we have to fight against the global warming. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இதுவோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். பட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம், இங்கேருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஹஸ் பீன் derived from phenomena that occurs in a greenhouse. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கிரீன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்மால் கிளாஸ் ஹவுஸ் அண்ட் இட் யூஸ் ஃபார் க்ரோயிங் பிளான்ஸ் எஸ்பெஷலி டூரிங் வின்டர். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே உள்ள இருக்கும், அந்த கிளாஸ்க்குள்ள வெளியே வராது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இன் கிரீன் ஹவுஸ் த கிளாஸ் பேனல் லெட்ஸ் தி லைட் இன் பட் டஸ் நாட் அலோவ் ஹீட் டு எஸ்கேப். ஸோ உள்ள வரும், டெம்பரேச்சரை வெளியே அனுப்பாது. ஸோ அதான் நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னுடைய அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So therefore the greenhouse warms up very much like inside a car that has been parked in the sun for few hours. நீங்கள் காருக்குள்ளே போனால் கூட அவ்வளோ ஹீட் இருக்காது, பட் அந்த கண்ணாடி ஹவுஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஹீட் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏன்னா டெம்பரேச்சர் உள்ளே வரும் ஆனால் வெளியே போகாது. ஓகே, இது நேச்சுரலாக நடந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸில் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு. நீங்கள் நினைக்கலாம் ஹீட் பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ ஹீட் பட்ஜெட் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ நமக்கு வந்து சன் இஸ் தி சோர்ஸ், ரைட்? லைட்டுக்கு வந்து நம்ம சன் வந்து சோர்ஸ். ஸோ சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சன் லைட்டை நீங்கள் வந்து ஒரு 100 யூனிட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா யூனிட்ஸுமே எர்த்தனுடைய சர்ஃபேஸை வந்து தொடுறதில்லை. ஓகே, எல்லா யூனிட்ஸும் வந்து தொடுறதில்லை. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65%, 65 சொல்லக்கூடாது, 55% தான் வந்து எர்த்தை வந்து தொடுது. அதாவது 100ல் 55 யூனிட் தான் வந்து எர்த்தை தொடுது. மீதி 45 கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர்ல அது வந்து அப்படியே ஃபில்டர் ஆகிடுது. அப்போ இந்த 55% இந்த 55 யூனிட்ஸ் பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் பூமியில பட்டு மறுபடியும் வெளியே போயிடணும். ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் ஆக்சுவலி நடக்கும். பொதுவாக நமக்கு இப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம்னா வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸால, ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டிஸால இல்லை
நேச்சுரல் கலைமேட்டிஸால் என்ன ஆகுதுன்னா அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல இப்போ இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம், ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஐசோலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இடத்துல இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் நம்ம ஐசோலேஷன் சொல்லுவோம். இப்படி வரக்கூடிய சன்லைட் பூமியில பட்டு மறுபடியும் பிரதிபலிச்சு மேலே போகணும், அதை நம்ம ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரேடியேஷன் வெளியே போகும்போது ஓகே அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு இட் ஆக்ட் அஸ் எ மேட். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இதை தாண்டி வெளியே போக முடியாது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் உள்ள வருது ஆனால் வெளியே போக முடியல. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர்னுடைய அந்த அளவு வந்து இங்கேயே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ அட்மாஸ்பியர்ல டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு, ஏன்னா அது ஸ்பேஸுக்கு போயிடணும். அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக நடக்கும், அதான் ஹீட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் ஆனால் இங்கே நடக்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா CO2 லெவல் அட்மாஸ்பியர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால. ஸோ இந்த ஸ்மால் மெக்கானிசம் பின்னாடி தான் இவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. ஓகே ரைட், எஸ். இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்சர்வ் லாங் வேவ் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் தி எர்த் and emit again towards the earth. So they cycle continues till the earth surface has no longer have radiation to emit. Okay, so surprised to know that without greenhouse effect the average temperature at surface of earth would have been a chilly. அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சில்ல ரொம்ப -18 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு குறைஞ்சிடும்ன்றாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எர்த்தனுடைய சன்லைட் விழும்போது நமக்கு இங்க டெம்பரேச்சர் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மாறுது. என்டையர் வேர்ல்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Just assume this is the globe. Okay, so that's 0 degree latitude. Okay, so this is the tropic of Cancer, this is tropic of Capricorn, so this is the tropical region. So இங்க வந்து சன்லைட் எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரீஜன் இது டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு மேல இருக்கிறது டெம்பரேட், அதுக்கப்புறம் துந்திர, அதுக்கப்புறம் போலார். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த சன்லைட்னுடைய இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏரியால ஹையஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் டென்சிட்டி இருக்கிறதுக்கும் ஹையஸ்ட் டைவர்சிட்டி இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான். அப்போ எர்த்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல சில ஜியோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ல சில கண்டிஷன் மட்டும்தான் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ அது இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் அது அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது நம்ம பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நெசசரி டு நோ fate of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere. Clouds and gases reflect about 1/4. நான் சொன்னேன் அந்த heat budget அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. Clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some but almost of coming solar radiation falls on earth surface, eating it. நான் சொன்ன அந்த 50% தான். So while a small proportion is reflected back, okay, so earth surface re-emits heat in the form of infrared radiation. இது क्वेश्चन இது கேட்கலாங்க. வந்து விழுந்து திரும்பி போகும்போது அது என்ன ஃபார்ம்ல போகுது அப்படின்னா infrared radiation போகுது. But part of this does not escape into space as atmosphere gases. Okay, so நமக்கு போறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா the absorb a major fraction of it. So the molecule of these gases radiate heat energy and a major part of which again comes to earth surface. அங்கேதான் இருக்கு, மேல போகவே மாட்டேங்குது because of the gases which are present in the atmosphere. So they are stopping, they are not allowing the gases, okay, temperature to out, okay, to go out of the atmosphere. So அது அங்கே தங்க வச்சுக்குது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து நடக்க என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, ஒன்லி இன்கமிங், தெர் இஸ் நோ அவுட் கோயிங். ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? மோனிகா மியூட் பண்றீங்களா? தேங்க்யூங்க. Okay, see, this cycle is repeated many times. The above mentioned gases, especially in இடத்துல வந்து greenhouse gases னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டும் எழுதிக்கீங்க, carbon dioxide and methane. So these two are the greenhouse gases. Okay, even water vapor கூடங்க, water vapor கூட இந்த லிஸ்ட்ல வரும். Okay, பட் நமக்கு NCERT-ல கொடுத்திருக்கிறது இந்த ரெண்டு, carbon dioxide, methane வந்து they are greenhouse gases. Okay, so they are responsible for the temperature increases in the atmosphere. Okay, so increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth, leading to global warming. So during the past century, the temperature of earth has increased by 0.6 degrees Celsius, most of it during the
லாஸ்ட் 3 decades. அதுவும் கடந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் என்ன சொல்றது ஹார்டஸ்ட் மந்த் அப்படின்றது வந்து 2021ல, அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2016 அண்ட் 2017 கன்சிக்யூட்டிவா இந்த 2 வருஷம் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில இதுவரையும் டெம்பரேச்சர் பதிவாகாத அளவுக்கு இருந்துச்சு. பட் இந்த வருஷமும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து வேர்ல்டு மெட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்களுடைய வெப்சைட்ல வெளியிட்டிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ பட் நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா அப்படின்னா ஆமா, இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் தட் திஸ் ரைஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் லீடிங் டு deleterious changes in the environment and resulting in odd climatic changes. சார், இந்த ஆட் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க, எல்னினோ எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் எல்னினோ எஃபெக்ட்? சி, எல்னினோ எஃபெக்ட் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் வெரி மேஜர் எஃபெக்ட் டு கண்ட்ரோல் தி ரெய்னிங் பேட்டர்ன், எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா. ஸோ நமக்கு தெரியும் we are depend மான்சூன் வின்ஸ். ஓகே, நமக்கு வந்து ஜூன் மாதம் ஆரம்பத்தில் நமக்கு வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அரேபியன் ஓஷியன்ல இருந்து நமக்கு வந்து அரேபியன் சீல இருந்து நமக்கு வந்து விண்ட் வந்து ப்ளோ ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் இந்தியா அப்புறம் நார்த்தன் இந்தியாவில் மழை பெய்யும். இதனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்ட் வந்து மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய புயல் மழைலாம் வரும். ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியுது. இது என்ன ரெயின் சொல்லுவோம், மான்சூன் என்ன சொல்லுவோம்? இது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், இது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். Yes, so northeast monsoon. So we are highly depend these two. Okay, these monsoon winds are truly based on heat. So nalla ஞாபகம், heat pressure தான், heat and pressure. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனால தான் இந்த ஒரு ரெய்னிங் பேட்டர்ன் இந்தியாவில் நடக்குது. நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் லேண்டும் வாட்டர் பாடியும் அந்த ஹீட்டிங் அப்படின்றது வந்து மாறி மாறி நடக்கிறதால இது மாறி மாறி நடக்கும் இது பொதுவா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்னினோ எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் a minute, I will show you. ஓகே, சி இப்போ உங்களுக்கு நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணது தெரியுதா வேர்ல்டு மேப்? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Nice. Now? Yes, sir. Yes, sir. See, Yes, sir. so we know, so these are all this is the Atlantic Ocean. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். This is the Atlantic Ocean. Okay, so this is Pacific. Okay, North Pacific, and this is the South Pacific, and we know this is the Indian Ocean. Okay, so நமக்கு இங்க பார்க்குறோம், this is Arabian Sea, this is Bay of Bengal. See, நமக்கு இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றது நான் சொல்றேன். இந்த எல்னினோ எஃபெக்ட் அப்படின்றது எதோட அசோசியேட் ஆனதுன்னு பாருங்க. See, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா this is the Eastern Pacific. Okay, so Pacific Oceanல this is the East. Okay, so this is the Eastern Pacific. Actually இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா இன் ஜெனரல் இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து லோவா இருக்கும். டெம்பரேச்சர் வந்து பொதுவா லோவா. பட் இந்த இடத்துல குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்ன ஆகும்னா, இந்த விண்ட் டிஃப்ரெண்ட் விண்ட் ப்ளோஸால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லோ த டெம்பரேச்சர் வில் கெட் ஹை. ஸோ இங்க வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும். ஸோ இப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆயிடும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. whenever there is a pressure, high pressure, டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே வந்து லோவாக இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது ப்ரெஷர் லோ ஆயிடுது. ஓகே, த ப்ரெஷர் குட் பி லோ. ஸோ நீங்கள் இதே கண்டிஷன் இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும்போது இந்தியன் ஓஷன் இங்கே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ல வந்து விண்ட் ப்ளோ வந்து நடக்கும் நமக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் டைம்ல. ஓகேவா, இப்படி வந்து நமக்கு இப்படி வரும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்க இந்த டைம்ல இங்க ப்ரெஷர் வந்து இங்க டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது ப்ரெஷர் வந்து லோவா இருக்கு. ஓகே, ஆனா இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் லோவா இருக்கும். the temperature could be low. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க டெம்பரேச்சர் லோவா இருக்கும். அப்ப இங்க ப்ரெஷர் ஹையா இருக்கும் இல்லையா? டெம்பரேச்சர் லோனா ப்ரெஷர் ஹையா இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ஹையா இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும், எப்பவுமே விண்ட் வந்து இட் ப்ளோ ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். ஓகேவா, ஆக்சுவலி இங்க வந்து இங்க இருந்து விண்ட் வந்து இப்படி ப்ளோ ஆகணும்.
இப்படி ஆகும்போது நமக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மழை வந்து காத்து வரும். நமக்கு வந்து இதோட சேர்ந்து இந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது நமக்கு மழை பெய்யுது இந்தியா. ஓகே, நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல அது அதிகமா புயல் வரக்கூடிய இது. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா இங்க இப்போ லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுது, இந்த இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் ஆயிடுது. அப்போ விண்ட் என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்ட் ஆஃப் கமிங் லைக் திஸ் தே வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ரீஜன். இப்போ விண்ட் வந்து இப்படி ப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா விண்ட் வந்து பொதுவாக இந்த பக்கம் போக வேண்டியது இப்போ இப்படி வருது. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மழை பெய்யாது, வறட்சி வரும். ஸோ ட்ராட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றத நீங்க இங்க பார்க்கலாம். எல்னினோ. ஸோ எல்னினோ இந்தியாவுக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை, எல்னினோ எப்பவுமே இந்தியாவுக்கு கெட்டது தான். அதுவும் ட்ராட் கண்டிஷன்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி எல்னினோ கண்டிஷன். ஸோ கொஞ்சம் ஜாகிரபிக்கலாக சில விஷயம் சொல்லணுன்றதுக்காக சொன்னேன். ஓகே, பட் அந்த இடத்துல எல்னினோ அப்படின்றது நீங்க சிங்கிள் வேர்ட்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா டெம்பரேச்சரல் டிஃபரன்சஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது விண்டினுடைய டைரக்ஷன் மாறும்போது அந்த இடத்துல drought conditions வந்து வரும். Are you understood the concept what is El Nino? Yes, I mean little bit கொஞ்சம் ஆமா கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருந்துன்னா Yes, நான் sir. ஜியோகிராஃபி இன்னும் டெப்தா போக முடியாது. ஸோ நமக்கு ஜியோகிராஃபி கிடையாது. ஸோ we are dealing பயாலஜி சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து அதெல்லாம் அந்த வேர்ட் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்ச சில நாலேஜ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஓகே. ஸோ அப்போ இங்க டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறதால எல்னினோ மாதிரியான எஃபெக்ட் நடக்கும். thus leading to increase the melting point of polar ice caps. So temperature அதிகமாகுது as well as other places like Himalayan snow caps. Over many years this will result in rise in sea level that cause submerged many coastal areas. ஸோ என்னாகும், கடல் தண்ணி அதிகமாகுது. நம்ம யோசிக்கிறோம்ல, அடுத்த சில ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அடுத்த 50 வருஷத்துல சென்னை மூழ்கிடும் அப்படின்லாம் சில இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மேபி அது நடக்குமாலாம் தெரியாது. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா ஸ்னோ வந்து மெல்ட் ஆக சீ லெவல் வந்து என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சீ லெவல் அதிகமாகும் போது வாட்டர் வந்து உள்ள வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ குளோபல் வார்மிங் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க? சிம்பிள், இது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பட் நம்ம பண்ணலாம், எல்லாரும் நினைச்சா பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ்னா வெஹிக்கல் ஆர் எமிஷன். வெஹிக்கல் எமிஷன்ல நம்ம ஏன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக வருதுன்னா we are using fossil fuels. ஸோ நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதே மாதிரி எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கணும், எஃபிஷியன்சியாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து டீஃபாரஸ்டேஷனை குறைக்கணும், ஏஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணணும். காடுகளை அழிக்கிறத குறைச்சி நிறைய காடுகளை வளர்க்கணும். ஏன்னா அப்போதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அது எடுத்துக்கும். ஓகே, பிளான்ட் போட்டோசிந்தசிஸ். அதே மாதிரி ட்ரீஸ் நிறைய வளர்க்கணும். ஓகே, ஸோ குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை குறைக்கணும். ஸோ பாப்புலேஷன் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன, தேவை அதிகமாகும்போது ரிசோர்ஸை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால we are degrading our environment. Okay, so international initiatives are also being taken to reduce emission of greenhouse gas. இது பத்தி நிறைய இருக்கு. ஸோ நமக்கு இங்க லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட். ஓகே, பட் இங்க நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட் பார்க்கணுங்க. இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல சில டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேட்டா ஒருவேளை கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, இதுவரையும் கேட்டது இல்லை. ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் தெளிவாக நடந்துச்சு. இங்க இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேரியஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ். ஓகே, டோட்டல் குளோபல் வார்மிங். இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது 60%, மீத்தேன் 20%, குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்றது 14%, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்றது 6%. ஸோ இது ஏன் சார் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், இது ஏன் கொஸ்டினா வரும் அப்படின்னா இது வந்து இப்படி கேட்கலாம், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்டர் இஸ் சீக்வன்ஸ்லி அரேஞ்ச்ட் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோயர் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அப்போ இது வந்து ரிவர்ஸ்லும் கேட்கலாம், 6, 14, 20, 60 இப்படியும் கேட்கலாம், 60, 20, 46 இப்படியும் வந்து ரிவர்ஸ்ல கேட்கலாம். ஓகே, அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கேட்கலாம். ஸோ அதனால இதையும் கொஞ்சம் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இங்கிருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Okay, I understood what is global warming, அது ஏன் நடக்குது, அதுக்கான கான்சிக்வென்சஸ் என்ன எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? No doubt, sir. No doubt, sir. ஓகே, 2 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? No, sir. 114, 110. ஓகே, ஐ ஹோப் இந்த வந்து சைலண்டா இருக்கிறது வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் டவுட்னா நீங்க கேட்டுருவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான். ஓகே, எஸ் சொல்லுங்க. கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் தவிர வேற ஏதாவது காசு இருக்கா சார் குளோபல் வார்மிங்க்கு?
ஓகே, குளோபல் வார்மிங்க்கு காரணம் கேக்குறீங்க அப்படிதானே? கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸை தவிர வேற ஏதாவது இருக்கான்னு கேக்குறீங்க அப்படிதானே? நமக்கு வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷன் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்னுடைய எமிஷன் அப்படின்றது வந்து மேபி அதை தான் ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி சார் திடீர்னு வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா சன்னுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்னன்னு பண்ண நினைக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம். மேபி சன்னுடைய ரேடியேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ இல்லை சன் வந்து அதனுடைய ரொட்டேஷன்ல கொஞ்சம் டில்ட் ஆகி கொஞ்சம் இன்னும் பக்கத்துல சூரியன் கிட்ட போனா டெம்பரேச்சர் நம்ம இன்னும் அதிகமாக எடுக்கலாம். பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். பட் சொல்றேன், அப்படி ஒரு நீங்க கேட்டதால சொல்றேன், ஒருவேளை அப்படி ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது நடக்கலாம். இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் சன்ல இருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன், சிஎம்இ. ஓகே, கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன். அந்த எஜெக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா அப்பப்போ நீங்க சன்ல பாத்தீங்கன்னா சில டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது என்னன்னா சூரியன் வந்து வயசாயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது அது காட்டிட்டு இருக்கும். பட் அது உடனே வந்து எவ்ரி 11 இயர்ஸ்க்கு நடக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபினோமினா ரிவர்ஸ்ல நடந்து திடீர்னு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து சில நேரங்கள்ல இப்போ மண்டே சில மே மாசத்துலலாம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஒருத்தன் டெம்பரேச்சரை பத்தி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்மரை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிறவங்களால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு சில ரீசன் தான். பட் ஜென்ரலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கான ரீசன் அப்படின்றது வந்து கேசஸ் தான். இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷன் தான். எமிஷனுக்கான ப்ராசஸ் வந்து வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஓகே. எஸ் சார். சார் எஸ் எஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு எப்படி சார் காரணமா இருக்கும்? நான் எக்ஸாம்பிள். அதுதான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நீங்க அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகி அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும்போது இன்கமிங் ரேடியேஷன் எர்த் மேல பட்டு எர்த்துல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகணும் மேல, மறுபடியும் ஸ்பேஸுக்கு போகணும். அப்படி போகிறது தான் நம்ம அந்த ஹீட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஹீட் பட்ஜெட் அப்படின்றது, இந்த பட்ஜெட் அப்படின்றதுன்னா சமமா நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஆனா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இட் டசன்ட் அலோவ் தி டெம்பரேச்சர் டு கோ அவுட் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர். இட் கீப்ஸ் டெம்பரேச்சர் இன் ஹையர். ஸோ அது அப்படியே தக்க வச்சுக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இதுக்கான மெக்கானிசம் அப்படின்றது இவ்வளவுதான். ஓகே சார். வேற சார் ஹீட் பட்ஜெட் பத்தி இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா? ஜஸ்ட் a minute, ஒரு நிமிஷம். நான் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா காட்டுறேன். இது உங்களுக்கு தெரியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஓவரால் யூனிட்ஸ் அப்படின்றது 100 யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 100 யூனிட்ஸ் வந்து சன்லைட் வருது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க 35 யூனிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து லாஸ்ட் ஈவன் பிஃபோர் ரீச்சிங் தி எர்த் சர்ஃபேஸ். எர்த் சர்ஃபேஸ் வரதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பேர் அல்பிடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் அல்பிடோ. ஸோ அது ரொம்ப டெப்த்தாக போக வேணாம், அது ஜியாகிரபிக்கலி அதிகமாகிடும். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா வேரியஸ் ஆங்கிள் வழியாக வருது. இப்படி வரும்போது இங்கே பாருங்க 34 யூனிட்ஸ் அப்சர்வ் பை த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் 14 யூனிட்ஸ் அப்சர்வ் பை
அட்மாஸ்பியர். ஓகே, இது வந்து அகைன் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரிமைனிங் 51 யூனிட்ஸ் தான். சொன்னால் 55, ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி. ஸோ 55 யூனிட்ஸ் வந்து எர்த்தை வந்து டிஸ்பிளே இங்கிருந்து மறுபடியும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே போகும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ வருதோ மறுபடியும் அது ரிட்டர்ன் ஆகி மேலே போயிடும், அவ்வளோ போயிடும். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். வந்த டெம்பரேச்சர் மறுபடியும் அந்த சன்லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மேலே போகும்போது டெம்பரேச்சர் அப்படியே மறைஞ்சிடும். ஐ மீன் அது வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். இதில் இப்போ திரும்பி போகக்கூடிய இந்த 51 யூனிட்ஸ் வந்து வெளியே போகும்போது அது அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வெளியே போக முடியல அப்படின்னா அப்போ வர்றது மட்டும் 51 வருது, வெளியே போகல. அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் 51 வந்துட்டு அது இங்கே தங்கிட்டுனா அப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்யும். இதுதான் ஹீட் பட்ஜெட். புரியுதா? புரியுது சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஓசோன் டெப்ளீஷன் பத்தி பார்த்தலாமா? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓசோன் அப்படின்றது என்னங்க? ஓசோனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா O3. குட். ஓகே, ஓசோன்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து 2 விதமான ஓசோன், அப்படிதானே? அதாவது நம்மளுடைய எர்த்தினுடைய டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. எர்த்ல அட்மாஸ்பியர்ல டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. ட்ரோபோஸ்பியர், அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் அயனோஸ்பியர், இப்படி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு. இதுல இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, அது வந்து குட் ஓசோன் ஆல்சோ. சில நேரங்களில் நமக்கு பேட் ஓசோனும் இருக்கு. பேட் ஓசோன் அப்படின்றதுன்னா லோயர் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறது ட்ரோபோஸ்பியர். சார் ட்ரோபோஸ்பியர்னா என்ன அப்படின்னா, அகைன் ஜஸ்ட் a minute, I will show you. ஏதோ தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கிறது? எஸ் சார். எஸ் சார். திஸ் இஸ் திஸ் ட்ரோபோஸ்பியர். நம்மளுடைய எர்த்தினுடைய நம்ம இருக்கிறது இது வந்து ட்ரோபோஸ்பியர். இங்கே தான் அந்த பலூன், ஏர்கிராஃப்ட் இதெல்லாம் போகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை தாண்டி நம்ம இந்த இடத்துல அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் மீசோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் தெர்மோஸ்பியர் அண்ட் ஃபைனலாக எக்ஸோஸ்பியர். ஸோ இதுக்கான அந்த இங்கே தான் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ராக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ நமக்கு இங்கே O2 பற்றி நம்ம O3 பார்க்கும்போது எங்கே இருக்கும்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் இருக்கும். இங்கே தான் O3 இருக்கும். பட் இங்கே ட்ரோபோஸ்பியரில் சில நேரங்களில் O3 இருக்கும். இது வந்து பேடு. ஓகே, திஸ் இஸ் த பேட் ஓசோன். ஸோ இட் கேன் காஸ் சம் டிசீசஸ் இன் ஹியூமன்ஸ். பட் O3 அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இருக்கிறது இட் இஸ் குட் ஒன். ஏன் அப்படின்னா வரக்கூடிய அந்த இன்கமிங் ரேடியேஷனில் இருக்கக்கூடிய யூவி ரேடியேஷனை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்போம் அப்படின்னு நம்மலாம் படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசில். கரெக்டா? ஓகே, ரைட். ஓகே, ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, stratosphere, and it is act as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. So UV radiation, okay, are highly injurious to living organisms since the DNA and proteins of living organisms preferentially absorb UV rays. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் நம்ம ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து பொதுவாக டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகும்போது அது மியூட்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் உருவாக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் நம்ம இந்த ஓசோன் இருக்கிறதால என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த யூவி ரேடியேஷன் வந்து நம்மளை டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணாமல் ஃபில்டர் ஆகி வருது. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? அட்மாஸ்பரிக் ஓசோனை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை யூசிங் டப்சன் யூனிட்ஸ். இது வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாங்க, எந்த ஒரு யூனிட்டை வச்சு நம்ம ஓசோன் திக்னஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ டப்சன் யூனிட். ஓகே, so ozone gas is continuously formed by the action of UV rays and molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen
in this stratosphere. So there should be a balance between production and degradation of ozone in this stratosphere. Actually என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை வந்து O3 இல்லையா, ஸோ எப்போ வந்து யூவி ரேடியேஷன் வருதோ இந்த O3 வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு O2 ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ரீ மாலிகுலாக சுற்றிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து மறுபடியும் O3 மாறிடும். ஸோ இது டிகிரேடாகவும் ஃபார்ம் ஆகும், டிகிரேடாகவும் ஃபார்ம் ஆகும், இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் மாதிரியான சில ஓசோன் டிப்ளீட்டிங் கேஸஸை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் குளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த குளோரின் ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஓசோன் O3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து இப்போ ஸ்பிளிட் ஆகி இது வந்து O அண்ட் O2 ஸ்பிளிட் ஆயிடுது. ஓகே, இப்படி மாறிடுது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ரீ மாலிகுல் O வந்து இப்போ அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும்போது இந்த குளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து இதோட ஈஸியாக வந்து பைண்ட் ஆகிடும். அப்போ இந்த இடத்துல குளோரின் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகமான O வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஆக்சிஜன் மாலிகுலும் இது பைண்ட் ஆகிடும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல O2 வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு, பட் தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ். இப்போ இங்கே மறுபடியும் O இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும், ஓசோன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல அதனுடைய மாலிகுல் வந்து யூவி ரேடியேஷன் இன்னமும் ஸ்டாப் ஆக போதில்லை, அது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சன்லைட்ல. ஆனால் இங்கே அது ஸ்பிளிட் ஆகி மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகுற அந்த ப்ரோசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஏன்? ஏன்னா நம்ம வந்து அட்மாஸ்பியர்ல அதிகமான குளோரினை ரிலீஸ் பண்றதால. அப்போ குளோரின் ஆட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் மாலிகுலோட பைண்ட் ஆயிட்டு அந்த இடத்துல O2 ஃபார்ம் ஆகாம தடுத்துது. அப்போ அதனாலதான் அந்த இடத்துல ஓசோன் லேயர்னுடைய அந்த திக்னஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குது. இட் இஸ் not a hole actually, it is not a hole. Okay, it is not a hole. So the thickness, okay, அந்த இடத்துல இருக்க thickness அப்படின்றது என்னன்னா reduce ஆகும். ஸோ அதை நம்ம அந்த இடத்துல அது சொல்றோம். ஓகே, இங்க கவனிங்க. Chlorofluorocarbons discharged in the lower part of the atmosphere move upward and reach a stratosphere. In stratosphere, UV rays act on them, releasing chlorine atoms. So this chlorine degrades ozone. நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி degrade ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, but I explain here. Okay, so any doubts regarding this, just let me ask. Okay, so degrade ozone releasing molecular oxygen with these atoms acting merely as catalyst. So chlorine atoms are not consumed in the reaction. மறுபடியும் அது யூஸ் ஆக போறது இல்லை. So whatever chlorofluorocarbons are added into stratosphere, they have permanent and continuing to effect of ozone. அது மறுபடியும் திரும்ப எடுத்துக்க போறது இல்லை. அப்ப இதனாலதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓசோன் லேயர் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கு. I understood what is the cause. So இது தொடர்ந்து நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓசோன் ஹோல் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஓகே, நீங்க அண்டார்டிக் ரீஜன்ல அதிகமா இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஓசோன் ஹோல் அப்படின்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை, அது திக்னஸ் வந்து குறையிறது தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ஓசோன் எந்த ஒரு யூவி ரேடியேஷன் வந்து இது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூவிபி, அதாவது யூவி ரேடியேஷன் பின்றது தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம். ஸோ ஓசோன் லேயர் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இந்த யூவி பி வந்து நம்ம பாடியில் ஓசோன் டிப்ளேஷனால வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மியூட்டேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின் டேமேஜ் அந்த வேரியஸ் ஸ்கின் கேன்சர் இதெல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஓசோன் டிப்ளேட் ஆகும்போது இந்த யூவிபி ரேடியேஷன் நேரடியாக ஃபில்டர் ஆகாமல் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளேருந்து நேராக எர்த்னுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து விழுது. ஸோ யாருக்கு மேலே எந்தெந்த ஆர்கானிசம் மேலே அது விழுதோ அங்கெல்லாம் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்கள் இது என்ன ஆகும்னா இந்த யூவிபி காசஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் கார்னியா. ஸோ அதனால ஸ்னோ பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்றது நடக்கலாம், இல்லை கேட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு எப்போ யூவிபி ரேடியேஷன் வந்து பூமி மேலே விழும்போது. பட் இது வராமல் தடுக்கிறது யார் ரோல் அப்படின்னா ஓசோன். ஆனால் அந்த ஓசோன் ஏன் டிப்ளீட் ஆகுதுன்னா அதிகமான குளோரின் அயான்ஸ் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த இந்த இடத்துல கவனிங்க O3 வந்து சன்லைட்லால ஸ்பிட் ஆகி O அண்ட் O2 ஃபார்ம் ஆகும்போது மறுபடியும் இது ஜாயின் ஆகணும்ல, அதை இந்த இடத்துல இந்த குளோரின் அயன் பைண்ட் ஆகி ஸ்டாப் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் ஓசோன் டிப்ளீஷன் வந்து நடக்குது. ஸோ இந்த ஓசோன் டிப்ளீஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இந்த மான்ட்ரியல் அப்படின்றது வந்து கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி. ஸோ 1987 அங்கே வந்து இது ப்ராசஸ் நடக்குது, இந்த ஒரு ப்ரோட்டோகால் சைன் ஆகுது. இட் கண்ட்ரோல் தி எமிஷன் ஆஃப் ஓசோன் டெப்ளேட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ரோட்டோகாலில் என்ன சொல்கிறோம், இதுக்கப்புறம் வந்து ஓசோன் டெப்ளேட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணாதீங்க, குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸை குறைஞ்சிடுங்க, மற்ற இதெல்லாம் வந்து குளோபல் இந்த இடத்துல இந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனை இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த ப்ராசஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால். நடந்த இடம் கனடா, அதனால இதுக்கு மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு பேர். ஓகே, ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட 2019 கொஸ்டினா கேட்டாங்க மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றது எந்த ஒரு இஷ்யூவோட ரிலேட் ஆனது அப்படின்னு. ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார்.
Yes, Yes, sir. sir. ஓகே, இங்க கீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க சொல்லிடுறேன். ஓசோன்ல 2 டைப் இருக்கு, பேட் அண்ட் குட் ஓசோன். குட் ஓசோன் அப்படின்றது ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல இருக்கிறது, பேட் ஓசோன் அப்படின்றது ட்ரோபோஸ்பியர்ல இருக்குது. ஓசோனுடைய முக்கியமான ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூவி ரேடியேஷனை வந்து ஃபில்டர் பண்றது. ஸோ இந்த இந்த ஓசோனுடைய திக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டப்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த ஏன் வந்து ஓசோன் லேயர் திக்னஸ் குறையுது அப்படின்னா, குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகிறதா. குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய குளோரின் ஆட்டம்ஸ் ஈஸியா வந்து யூவி ரேடியேஷனால ஸ்பிட் ஆகக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய ஃப்ரீ மாலிகுலோட பைண்ட் ஆயிட்டு ஓசோனை மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகாத அளவுக்கு தடுத்துடுது. இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓசோனுடைய லெவல், ஓசோன் லேயர்னுடைய திக்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தின் ஆகுது. அதான் நம்ம ஓசோன் ஓல்னு சொல்றோம். ஸோ யூவி ரேடியேஷன் எங்கெல்லாம் ஓசோன் லேயர் வந்து திக்னஸ் குறையுதோ அப்போ அது நேரடியாக வந்து ஹியூமன்ஸ் மேலேயும் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் மேலேயும் படும்போது இட் லீட்ஸ் டு கேன்சர்ஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கின் கேன்சர்ஸ், ஸ்கின் டேமேஜ், கார்னியா, இந்த மாதிரி ஸ்னோ பிளைண்ட்னஸ், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்ராக்ட், இந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் ஒரு இடத்துல கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க கவனிங்க, இந்த டயக்ராம் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொஸ்டினை கன்வெர்ட் ஆகலாம். எப்படி கன்வெர்ட் ஆகலாம்னு கவனிங்க. ஓசோன் ஹோல் இஸ் தி ஏரியா அபவ் அண்டார்டிகா shown in purple color. ஓகே, இதுதான். ஓகே, where the ozone layer is thinnest. So ozone thickness is given Dobson unit. Okay, so the ozone hole over Antarctica develops every year. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த இடத்துல ஓசோன் லேயர் வந்து திக்னஸ் குறையவும் செய்யறது எப்ப அப்படின்னா, பிட்வீன் லேட் ஆகஸ்ட் இயர்லி அக்டோபர், இந்த டேஸ்ல தான் இது நடக்குது. இயர்லியர் அக்டோபர் அண்ட் லேட் ஆகஸ்ட், இந்த டைம் பீரியட்ல நடக்குது. அப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவா நடக்கக்கூடிய ஒரு மந்த் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர். ஓகே, ஸோ இந்த டேஸ்ல இடையில தான் இங்க ஓசோன் ஹோல் அப்படின்றது வந்து தின் ஆகிறதுக்கான ஃபார்ம், ஐ மீன் ஓசோன் திக்னஸ் அப்படின்றது குறைய ஆரம்பிக்குது. இது நான் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்? ஒரு இயர்ல எந்த மந்த்துக்கு இடையில, எந்தெந்த மந்த்துக்கு இடையில, எந்த டேஸ்க்கு இடையில இந்த ஓசோன் டிப்ளேஷன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஸ்னோ பிளைண்ட்னஸ் சார். என்னங்க? ஸ்னோ பிளைண்ட்னஸ். சரி, இது வந்து நமக்கு வந்து லைட் வந்து வெளிச்சம் பார்க்க முடியாது. ஓகே சார். சார், பேட் ஓசோன் எதனால ஃபார்ம் ஆகுது? சரி, பேட் ஓசோன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இங்க வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியஸ் கேஸஸ். ஓகே, ஸோ அது இல்லாமல் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சில நேரங்களில் மிஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, வேரியஸ் பொல்யூட்டன்ட். ஓகே, ஏர்ல இருக்கக்கூடிய பொல்யூட்டன்ட், இதெல்லாம் தான் காரணமா இருக்கு. சார், அப்போ முன்னாடிலாம் இது ஃபார்ம் ஆகலையா சார்? பேட் ஓசோன் எப்பவுமே இருக்குங்க. அது இருக்கிற அளவு வந்து அதிகரிக்குதான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். இருக்கும், பட் அது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபியூல் இருக்குல்ல, ஏரோப்ளைன் ஃபியூல்ஸ் இருக்குல்ல, ஒயிட் பெட்ரோல் யூஸ் பண்றோம்ல, அதனால கூட பேட் ஓசோன் ஃபார்ம் ஆகுது. பட் பேட் ஓசோன்ன்றது வந்து நமக்கு ட்ரோபோஸ்பியர் அப்படின்னோடனே உடனே நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்ற அளவுக்குலாம் இருக்காதுங்க. அது கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல தான், ஹையர் லாட்டிடியூட்ல தான் இருக்கும். சார், ம், ஏன் சார் அண்டார்டிகா மேல மட்டும் திக்னஸ் கம்மியா இருக்கு? ஏன் இந்த கேள்வி யாரும் இன்னும் கேட்காம இருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். எப்பவுமே வந்து டெம்பரேச்சர்னுடைய அந்த இந்த மூமெண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன் ஒன்று இருக்குங்க. இந்த அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன் அதுக்கு காரணம். அதை பத்தி பேசணும்னா பேசிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ ரீசன் இருக்கு. பட் நான் ஒன் வேர்ட்ல சொல்றேன் அப்படின்னா, அது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் சர்க்குலேஷன். ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டீங்களா? தின்னஸ்ட் வந்து அண்டார்டிகா, அப்ப திக்னஸ்ட் எது சார்? திக்னஸ்ன்றது எல்லாம் ஃபுல்லாவே இருக்கு. என்டையர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல திக்னஸ் இருக்கும். அந்த திக்னஸ் எங்க குறையுதோ அதுதான் நம்ம ஹோல்னு சொல்றோம். ஓகே, குட். வேற ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டீங்களே?
சார் ம் சார் ஹியூமன் டிஎன்ஏல இந்த யூவி ரேஸ் அப்படி என்னதான் சார் பண்ணுவோம்? டிஎன்ஏனுடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தே ஆர் சீக்வன்சஸ் ரைட், பேஸ் பேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது போயிட்டு என்ன ஆகும்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் பேர்ஸ்னுடைய காம்போசிஷனை மாற்றும். அப்போ என்ன ஆகும், ஜீன் சீக்வன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ அப்போ ஜீன் சீக்வன்ஸ் மாறும்போது அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஆகும், மாறலாம். ஸோ அதனுடைய வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். ஓகே. ம் வேற சார் கேட்டராக்ட்னா என்ன சார்? கண் புறன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கண்ணில் புற வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Good. Sir? I expecting more questions. Yes. சார் Yes. ப்ரிவென்ஷன் மெஷர் Sir, எப்படி சார் பண்ணலாம்? என்னங்க? ப்ரிவென்ஷன் இதை எப்படி சார் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? வெரி குட். குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனை வந்து நீங்க குறைக்கணும். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நிறைய நீங்க போயிட்டு ஒன்றும் இல்லை, உங்க வீட்டில் ஏசி இருக்குல்ல, ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுல ஒரு கேஸ் இருக்குல்ல, அந்த கேஸ்னுடைய நேம் நேம் அதுக்காக போய் எட்டெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. சும்மா நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்க வந்து குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனுடைய அந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம குறைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான ப்ரோட்டோகால்ஸ் நிறைய கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து அந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்ல தான் அதிகமாக அது ரிலீஸ் ஆகும். ஆல்டர்னேட்டிவ் கேஸஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் சில நேரங்களில் இன்னும் அந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் வந்து இருக்கு. ஆக்சுவலி இன்னும் யூஸ் பண்ண அது குறைச்சாவே போதும். சார் அப்போ நாங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு விதத்தில் பார்த்தா நல்லது தாங்க. ஹெல்த் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் நல்லது தான். நம்ம பொதுவாக நம்ம படித்தோம், மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் படித்தோம் இல்லையா. அதில் வந்து நம்ம படித்தோம், இந்த டாக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு, அந்த புளிச்சமாக ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்றது சில பாக்டீரியாவில் நடக்குது. ஸோ அது நேச்சுரலாக நடக்கணும் இல்லையா. நம்ம காலையில் அரைச்சி மதியமாக அரைச்சி நைட்டு வச்சுட்டு காலையில் பார்த்தோன்னா புளிச்சிடும். ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அது நம்ம அதுதான் சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம். அப்போ அந்த இடத்துல அந்த பாக்டீரியானுடைய ரோல் இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகாமல் மாவு புளிக்க போகிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராசஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக நீங்கள் ரியாக்ட் ஆகுறீங்க. ஸோ எப்போவுமே ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக ரியாக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஊரில் ஃப்ரிட்ஜுக்கானதான்னு யூஸ் பண்ணோன்னு தெரியாது. மிஞ்சி போனால் அது ஒரு ஸ்மால் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் ஷாப்பாக இருக்கும். சில நேரங்களில் அது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு வீட்லையும் ஒரு மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ இட் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. சார் மியூட்டேஷன் பண்ணா எந்த வகையான கேன்சர் வரும் சார்? மியூட்டேஷன் எல்லா கேன்சருக்கும் காரணம் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு ரீசன், ஒரு ஜெனரலைஸ்டு ப்ராசஸ் தான். பட் இங்க நம்ம ஸ்கின் கேன்சர் அப்படின்றது மியூட்டேஷனுடைய வெளிப்பாடு தாங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்க வந்து இங்க மியூட்டேஷன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா, நேச்சுரலா ஒரு ஜீன் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது மேனிப்புலேட் ஆகும்போது அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாதுங்க. அப்போ அது செய்யக்கூடிய வேலையா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரொடாப்சின். நம்ம படிச்சிருப்போம்ல, கோன் செல்ஸ்ல வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து போட்டோ கலர்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகாமல் போகுது ஏதோ இப்போ மியூட்டேஷனால. அப்போ அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறதால அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாமல் போகும்போது அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகுறது இல்லை. அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகாதப்போ அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பாடியில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. அப்போ அதுக்கான பிரச்சனை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால தான் இன்னைக்கு மியூட்டேஷன் அப்படின்றது பெரிய அளவில் வருது. இது வந்து நல்ல விதத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆனால் அதிகமாக பிரச்சனை தான் ஏற்படுத்துது. சார் ஒன் பை ஒன். சார் அப்போ அனிமல்ஸ் மேலே அது படுமா மியூட்டேஷன் நடக்கும்ல சார்? அது நடக்கலாம். அதுக்கு மியூட்டேஷன் நல்லது தானே சார்? அப்போ அதுக்கு எப்படி நல்லதாக முடியும் சார்? அனிமல்ஸ் மியூட்டேஷன்னா அது எந்த காசும் ஏற்படுத்தாது இல்லை இருக்குங்க, நமக்கு தெரியாதுல்ல, அது நமக்கு சொல்ல போறது இல்லை. அதுக்கு என்ன பிரச்சனை நடக்க போது நமக்கு தெரிய போறது இல்லை. ஒருவேளை கேட்டெல்லாம் இருந்தா, நம்ம வளர்க்கக்கூடிய மாடா இருந்தா அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது, நோய் வரும்போது நம்ம தெரியப்படுத்திக்கலாம், நம்ம டாக்டர் அதை செக் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த அளவுக்கு எல்லா ஆர்கானிசம்லயும் இதெல்லாம் ரேரா தானே நடக்கும், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தானே அது விழுந்து படுது. பட் இது ரேண்டமா நடந்தாதான் நமக்கு அங்கங்க நடக்கிறதால தெரியாது. ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா நடக்கும்போது நமக்கு தெரியும்.
தேங்க்யூ சார். அது சார் இந்த மானிட்டரி புரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரியா? கிட்டத்தட்ட ஆமாங்க ஆமாங்க. அது புரோட்டோகால் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து, ஐ மீன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் அந்த ஓசோன் டெப்ளீட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸோ இல்லை வந்து அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் வந்து நடக்கக்கூடாது, அது நீங்க குறைக்கிறதுக்கு ஒரு பிளட்ஜ். இப்போ வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் யுனைடெட் நேஷன் யுஎன்சிசின்னு சொல்லுவாங்க, யுஎன்எஃப்சிசின்னு சொல்லுவாங்க, யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் கிளைமேட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஐ மீன் ஒரு செஷன், ஒரு சம்மிட் நடத்துவாங்க. இதுல வந்து இன்டர்நேஷனல் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே கலந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய இது நடத்துவாங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 2030 நம்ம வந்து அதாவது 2 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்தாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்த இடத்துல அந்த குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான அந்த கேசஸ் குறைக்கணும், கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்தாங்க. இது ஆக்சுவலி நடந்தது வந்து 1987. அதுக்கப்புறம் நிறைய புரோட்டோகால் இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இது வந்து என்ன சொல்றது, இது கம்பல்சரின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கண்ட்ரி இப்போ கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல. அப்படி பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் எமிஷன்ல சைனா ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா. பட் அவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னு சும்மா பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க, ஆனா குறைக்கிறது இல்லை. தேங்க்யூ சார். சார் ம் அப்போ ஹெல்சிங்கி டிக்ளரேஷன், அப்புறம் கியோட்டோ புரோட்டோகால், பெய்ஜிங் புரோட்டோகால் அப்படிலாம் இருக்கே சார், அதெல்லாம் என்ன சார்? என்ன சொன்னீங்க? ஹெல்சிங்கி டிக்ளரேஷன், கியோட்டோ புரோட்டோகால், பெய்ஜிங் புரோட்டோகால் அதெல்லாம் இருக்குல்ல சார், இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்த புரோட்டோகாலுங்க. ஒன்னோட ஒன்று அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணி இதுல இது இன்னும் அதிகமா சேர்த்தாங்க. ஒன்னொன்னா ஒரு புரோட்டோகால்லையும் ஒரு விஷயத்த வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. கியோட்டோ, நகோயா, இந்த மாதிரி நிறைய புரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு புரோட்டோகால்லையும் அதனுடைய அதை அப்கிரேட் பண்றது. இப்போ வந்து அது இயர் லாங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க சார். அது இதாகும்போது என்ன ஆகும், அப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து என்னங்க நம்ம யாரும் பண்ண மாட்டோம் ஒழுங்கா, ஸோ மறுபடியும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் சார். இப்போ சாதாரணமாவே நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் சார், மியூட்டேஷன் ஆனவங்களுக்கும் ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் சார். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல ஸ்கின் கேன்சர் அப்படின்றதுக்கு காசஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது மியூட்டேஷனால வந்துதான்னு கூட நீங்க சொல்ல முடியாது. டாக்டர் கேட்டாங்கன்னா வந்திருக்கு, ஏதோ கெமிக்கல்ஸால வந்திருக்கலாம். மியூட்டேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒன், ரைட்? அது வந்து ரேடியேஷனால நடந்திருக்கலாம், கெமிக்கல்ஸால கூட வரலாம், ஏன் சில நேரங்களில் சில பேத்தோஜன்ஸால கூட வரலாம், அது வைரஸ் கூட வரலாம். எப்பவுமே கேன்சருக்கு வந்து இதுதான் அப்படின்லாம் அத்தன்டிகேட்டடா நம்ம சொல்லிட முடியாது சார். சார் பேட் ஓசோன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தானே சார் இருக்கு? இல்லைங்க, அது ட்ரோபோஸ்பியர்ல இருக்கும், லோயர் அட்மாஸ்பியர். சார் அப்போ யூவி ரேடியஸ் பேட் ஓசோன்ல பட்டா என்ன சார்? அது வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஏன் நம்ம அது ஏன் வந்து பேட் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அது வந்து நமக்கு விச் இஸ் நியர் டு ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸோ நீங்க வந்து சன்லைட் வந்து வரும்போது, யூவி ரேடியேஷன் வரும்போது இந்த இடத்துல அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ரேஷியோ அப்படின்றது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஓசோன் லேயர் இல்லாம எர்த்ல லைஃப் பாசிபிளா சார்? லைஃப் கஷ்டம் தான் தம்பி, ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து இங்க சில தியரிஸ் வந்து நம்ம இப்படி யோசிக்கலாம். நம்ம நினைப்போம் இப்போ ஓசோன் வந்து அப்படியே டிகிரேட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா ஆர்கானிசம் மேலேயும் பட்டு மியூட்டேஷன் ஆகி நம்ம வந்து இறந்து போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிங்களேன். அந்த மியூட்டேஷன் ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ்ல
ஒரு டிஃப்ரெண்டான சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்பவுமே ஹியூமன் பாடி எப்பவுமே என்ன பண்ணும், எல்லா ஆர்கானிசம்ஸுமே அடாப்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ வி வில் அடாப்ட் நியூ திங். ஓகே, நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால இதுதான் நடக்கும்லாம் அத்தன்டிகேட்டடா சொல்ல முடியாது, எது வேணாலும் நடக்கலாம். இந்த எர்த் வந்து மோஸ்ட் டைனமிக் பிளானட்டுங்க. அதனால இங்க வந்து எர்த் இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் மட்டும் இல்ல, இங்க வாழக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸும் அதே மாதிரி தான். சார் சார் ஒரு ஆர்கானிசம் மேல மியூட்டேஷன் நடந்தா அது டோட்டலா கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி மாறிடுமா சார்? அந்த அளவுக்கு இன்னும் பெருசா நடக்கலங்க. அந்த அளவுக்குலாம் இன்னும் பெருசா நடக்கல. அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்றது, இந்த அம்புலி மாதிரி கதைலாம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. இங்க அத்தன்டிகேட்டடா இதுதான் நடக்கும்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க. மியூட்டேஷனால எனி சேஞ்சஸ் நீங்க நம்ப முடியாது. ஒரு அந்த மாதிரி பாசிபிள் இருக்கா சார்? எப்படி சொல்லலாம், அதாவது இருக்குன்னு சொன்னாலும் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் கேட்பீங்க. இருக்காது அப்படின்னா அப்ப இருக்கா, இதுக்கு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாங்க. மேபி இது வந்து அத்தன்டிகேட்டடா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிற வரையும் நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்படி ஏதாவது ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்து ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஓகே இது உண்மை அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம். சில நேரங்களில் மியூட்டேஷன் வந்து நல்ல, நான் தான் சொல்றேனே, இது எதுவுமே நம்ம கையில வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியாது. இது எல்லாமே டிபெண்ட் அப் வந்து மாலிகுலர் லெவல். ஓகே, ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் நடக்கலாங்க. இதுதான் நடக்கும்னா நம்ம சொல்ல முடியாது. சார் மியூட்டேஷன்ன்றது வந்து நேச்சுரலா சார்? எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். அந்த இன்டியூஸ் பண்ணலாங்க, நம்ம கெமிக்கல்ஸ் கொடுத்து கூட இன்டியூஸ் பண்ணலாம். கெமிக்கல்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆர்டிஃபிஷியலா இதுல இருக்கா சார்? ஆக்சுவலி இங்க நீங்க அதான் நான் சொல்றேனே, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா சில பிளான்ஸ்ல நீங்க வந்து மியூட்டேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணலாங்க. சில கெமிக்கல்ஸை நீங்க அது மேல போடும்போது அதுல மியூட்டேஷன் நடக்கும். அப்படி நீங்க பண்ணலாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து ரேண்டமா இருக்குங்க. நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரிலாம் ரிசல்ட் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு நினைப்பீங்க, பட் அங்க வேற எந்த சேஞ்சஸ் கூட நடக்கலாம். சார் பெப்பர் வந்து நேச்சுரல் மியூட்டேஷன் தானே சார்? எதுங்க? பெப்பர்ல இருந்து வரது. ஆமாங்க. சார் இப்போ நம்ம ராக்கெட்ஸ்லாம் அனுப்புறோம்ல, அதனால ஓசோனுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா? அந்த அளவுக்கு இல்ல. ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒயிட் பெட்ரோல் இருக்குல்ல, நம்ம இந்த ஏரோப்ளைன்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம்ல, அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் ஓசோனை டிப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னு ரீசன்ட் ஸ்டடிஸ் வந்து சொல்லுது. ஓகே சார். சார் இப்போ ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரோகார்பன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க சார் ஏசிஸ்லலாம், அது ஏதாவது எஃபெக்ட் பண்ணுமா நம்ம சிஎஃப்சிஸ் மாதிரி? சிஎஃப்சினுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் அது. பட் அதுலயும் அதான் எதுவுமே அளவுக்கு அதிகமா போகும்போது இம்பாக்ட் இருக்கும் தம்பி. இதுதான் நேச்சுரலா நம்ம சொல்ல வேண்டியது. ஓகே சார். Any doubts? I'm really happy to answering your questions. I mean today is the நிறைய இன்டராக்ஷன் நடந்த ஒரு செஷனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I'm really happy and we will continue. And you have any doubts? Continue sir. Thank you. No doubts sir, continue பண்ணலாம் sir. Okay, are you understood right? உங்களுக்கு நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சா, புரிஞ்சுச்சா? Yes sir. Yes sir. Right, thank you. So let me talk about the degradation by improper resource utilization and maintenance. So இதுதாங்க இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், பட் அந்த ரிசோர்ஸை அடிச்சு தும்சம் பண்றோம். ஓகே, எல்லாமே எதுவாக இருந்தாலும் சரி. அதான் மோஸ்ட் டிசாஸ்ட்ரஸ் ஆன ஒரு ஆர்கானிசம் அப்படின்னா அது ஹியூமனாக தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா இந்த உலகத்தையே வந்து அது இருந்ததுக்கும் நம்ம இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறதுக்கும் டோட்டலா அப்படியே கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம சாயில் எரோஷன், டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுங்க. ஒரு காலத்துல வந்து இன்னைக்கு பயிர் செஞ்சுட்டு இருந்த நிலம்லாம் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பொட்டக்காடா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது டெசர்ட் கிரியேஷன் அப்படின்றது இது டைம் இதுல வந்து அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும். இது மாறியும் இருக்கு. சில நேரங்கள்ல வந்து அந்த வறட்சியா இருந்தது இன்னைக்கு மாறியும் இருக்கு. நாட் மச். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். இது 99% டெசர்டிஃபிகேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1% மாறிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுல வந்து சிபிடின்னு ஒன்று இருக்கு, அதாவது காம்பேக்ட் பயோடிகிரேடேஷன் அப்படின்னு. ஐம் நாட் டெல்லிங் கரெக்ட் ஒன். ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க. கண்ட்ரோல் பண்றது, டெசர்டிஃபிகேஷன் நடக்கிறது வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு.
I'm not sure about the name of the organization. Okay, காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வரும். ஓகே, காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன். அந்த இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா கூட அதில் இந்தியா வந்து நடத்துனாங்க 2020 நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இந்த டெசர்டிஃபிகேஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. இப்போ பர்டிகுலராக ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க லேண்டில் வந்து அப்படியே பயிர் செய்யாமல் விட்டு அது அப்படியே அதுவும் டெசர்டிஃபிகேஷன் தான். உடனே நீங்கள் டெசர்ட்னா உடனே மணல்லாம் நம்ம தார்பாலைவன மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு ரெகுலராக ஒரு பயிர் செஞ்சுட்டு இருந்த இடம் திடீர்னு வந்து பொட்டக்கடை மாறுது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு டெசர்டிஃபிகேஷன் தான். ஸோ அந்த ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வாட்டர் லாகிங் அண்ட் சாயில் செலானிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து சாயிலினுடைய செலானிட்டி அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ப்ராப்பராக வந்து வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகுறது கிடையாது. ஸோ அது செலானிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் முக்கியமான காரணம். கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு முக்கியமான காரணங்க சாயில் செலானிட்டிக்கு. ஏன்னா அதிகமான உரம் நம்ம பயன்படுத்தி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி லேண்டை வந்து நம்ம டோட்டல் அதனுடைய ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து டோட்டலாக எராடிகேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கேட்மியம் கண்டாமினேஷன், இப்படி ஆர்சனிக் கண்டாமினேஷன், இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி இந்த பெங்கால், வெஸ்ட் பெங்கால், அப்புறம் பஞ்சாப், ஹரியானா இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சனிக் கண்டாமினேஷன் இருக்கும். குடிக்கிற தண்ணியில் ஆர்சனிக் இருக்குங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி, சாயில் செலைனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம். அதிகமான உரங்களை நம்ம பயன்படுத்தினதால, கிரீன் ரெவல்யூஷனால பயன்படுத்தினால வந்த விளைவு இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து எப்போ டீக்ரேட் ஆகும்னா சொல்லவே முடியாது. இந்த அர்சனிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வாட்டரில் குடிக்கும்போது பாடிக்குள்ளே போச்சுன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. இந்த மியூட்டேஷன் அப்படின்றதுலாம் சாதாரணமாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். பட் நமக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க. நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் வந்து ஒவ்வொரு கேன்சர் டெஸ்ட்டும் எடுக்கும்போதும் 1000ல் ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு கேன்சர் வந்துட்டு தாங்க இருக்குங்க. இது ஃபியூச்சரில் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிஸ், இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு வீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். ஒரு ஹைப்பர் பிபி பேஷண்ட் இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். அது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம கடந்து போகிறோமோ அந்த மாதிரி கேன்சரும் வந்துன்னு சொல்லிட்டு சில டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, பயப்படுறாங்க மேபி. ஸோ ஃபியூச்சரில் அது ஒரு பெரிய பேரியராக இருக்கும், பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்க போகுது. மேபி யூ ஆர் ஆல் தி ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ரெடி ஃபார் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட். ஓகே. Okay, Nishi. I understood. Okay, you just tell me the words which you want in English. Okay, if I used in Tamil. Thank you, sir. Okay. I used to tell both. Okay, no issue. But if you have any difficulties to understand these words, just let me know. I will tell you. Okay. Feel free to ask. Yeah. Yes, okay. Till now I understood. Furthermore, if I want, I'll ask. Okay. See, now we are going to discuss deforestation. So, today, the entire world is facing the process. So, 1 year back, I think, 1 year or 1.5 year back, the Amazon forest, there is a fire. Okay, அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா ஃபயர் நடந்துச்சு நம்ம பார்ப்போம். So we don't know whether it is happened naturally or it is man-made, but the forest is degraded, the forest is eradicated. So the forest animals and organisms are totally completely eradicated that region. Okay, so it may be one of the reason இருக்கலாம், இல்ல man-made reason இருக்கலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஹெஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்றது வந்து செய்ய முடியாமல் போகிறதுக்கு கூட நமக்கு டிஃபாரஸ்டேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ deforestation is nothing but the forest cover and it is getting reduced, okay, especially by anthropogenic activities, because deforestation is not happen naturally it happen very less, but anthropogenic activities is getting higher nowadays. Okay, so almost 40% of forest have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. So present scenario of deforestation is particularly grim in India. So நம்ம நிறைய நடந்துட்டு இருக்குன்றது இங்க சொல்றாங்க. Okay, right. So there is a data as per the national forest policy. So it is declared in 1988. So we can expect a question when the first national forest policy is declared. Okay, இங்க கேட்கலாம். So 1988 of India has recommended 33% forest cover for the plain and 63% for the hills. இது வந்து we declared, the government of India is declared as per this policy, we have to increase the percentage of forest. Okay, now so another important problem. Okay, what are all the reasons for the
Deforestation அப்படின்றது என்னன்னா, see, one of the important process வந்து slash and burn agriculture, and it's commonly called jum cultivation. See, this process, okay, this is a agricultural method which is used in northeastern states like Meghalaya, Tripura, Manipur. So these states, they are hilly regions, right? So there is no plains. So what happened, the indigenous people who are living over there, they want to cultivate their crops, okay? So they want to fulfill their needs. So what happened, they don't have a plains, so that's why they are choosing some segment of some part of the forest, and they start cleaning. They are clearing the forest, and they will clear, if for example, if they took a patch of land, and they will clear all the plants in that region, and they are start cultivating the any crops, whatever they want, okay? So with the soil is suitable, எது வந்து suitable இருக்கும் அந்த இடத்துல they will start cultivating. So this is a mountain soil, right? Mountain soil which consists of less amount of nutrients. They are not consist like alluvial soil or other plain soils. So they consist very less amount of nutrients. After some time, after some years, maybe the cultivated area will degrade the nutrient sources. Then what happened? There is no chance for proliferating of crops. So the people who doing this one, so they will leave the land, and they are going another area, and they will choose another patch of land, and then again they clearing the forest, and again they will do. So it will happen continuously, and what happened, at the end, the area which they are used to cultivate, it is degraded, okay, which means the forest cover will be lost. So it is one of the reason for deforestation, which is widely happen in eastern states. Like நான் சொன்ன மாதிரி, இப்போ இந்த மேகாலயா, திரிபுரா, மிசோரம், இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல இந்த ஜும் கல்டிவேஷன் அப்படின்றது அதிகமாக நடக்கும். Okay, you don't forget jum cultivation, which is takes place in eastern states. Okay, so அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, it has also contributed to deforestation. The slash and burn agriculture, the farmers cut down the trees of the forest and burn the plants remains. The ash is used as a fertilizer, and the land is then used for farming or cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years so as to allow it recovery. The farmers then move on to other areas and repeat this process. So இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு இது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சில கம்யூனிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நடத்தி இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ரீஃபாரஸ்டேஷன்? Is the process of restoring forest that once existed but was removed at some point of time in the past. So ஒரு காலத்துல இருந்து அதை அழிச்சிருப்போம். ஸோ அதை நம்ம இப்போ மறுபடியும் வந்து rejuvenate பண்றோம். So this is a reforestation. Okay, so reforestation may occur naturally in deforested area. However, we can speed up by planting trees with due consideration to biodiversity that really existed in that area. So you know, one of the very biggest biodiversity, okay, we have in Tamil Nadu, that is Nilgiri Biosphere Reserve. So the Nilgiri Biosphere Reserve, our total Western Ghats are degrading nowadays. So due to various industrial activities and economically benefited activities, so many environmentalists, okay, so they are fighting against this. So அதனால நீங்க நிறைய கேள்விப்படலாம் அதை பத்தி, but still is going on. Okay, so இது வந்து ஒரு விதமான deforestation-க்கான அது நம்ம இப்போ reforestation பண்றதுக்கு நிறைய. So இங்க கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்திருக்காங்க. This is another very important one. Case study வந்து இங்க, yes சார், ரீஃபாரஸ்டேஷன் அஃபாரஸ்டேஷனா சார்? சிம்பிள். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஏஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு பேர் ஏரியா இருக்கு, அங்க நீங்க காடு வளர்க்க நியூ பிளான்ஸ் வளர்க்குறீங்கன்னா அது ஏஃபாரஸ்டேஷன். ஓகே, ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு இடத்துல ஃபாரஸ்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, அதை நீங்க மறுபடியும் வந்து ரிஜுனேட் பண்றீங்கன்னா அது ரீஃபாரஸ்டேஷன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ரைட், ஸோ கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி. ராஜஸ்தான்ல நடந்த ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் இது. ஓகே, இன் லாங் ஹிஸ்டரி இந்தியா. So in 1793, okay, so in British period, okay, what happened, the king of Jodhpur in Rajasthan was asked one of his minister to arrange the wood for constructing a new palace. So ஒரு வீடு கட்டறதுக்கு, ஒரு பேலஸ் கட்டறதுக்கு நிறைய wood கேக்குறார். So what happened, the minister and worker went to a forest near a village inhabited by Bishnois. They are the local community people, okay, in the Jodhpurல இருக்கக்கூடிய the community people, Bishnois. And actually இவங்க கட் டவுன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, the Bishnoi people, the community is known for its peaceful coexistence with nature. So அவங்களுக்கு வந்து they have a belief, okay, so these forests are very very I mean they have a relation with them. So அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, they felt it is not good. Okay, அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா,
அந்த பிஸ்னாய் பீப்புள் வந்து இதை ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து காடு அழிக்க கூடாது, ஸோ யூ டோன்ட் டிகிரேட் தி ஃபாரஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா the workers and ministers informing to the king. ஸோ கிங் என்ன சொல்றாருன்னா, யாராவது குறுக்க வந்தாங்கன்னா விட்டுருங்க அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படியே நடக்குது. அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு உமன், பிஸ்னாய் உமன் அம்ரிதா தேவி. ஓகே, அம்ரிதா தேவி பிஸ்னாய். He showed exemplary courage by hugging a tree and daring king men. என்ன சொல்றாங்க, நீ கட் பண்ணிக்கோ, அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன கட் பண்ணிட்டு என்ன வெட்டிட்டு நீ இந்த மரத்தை வெட்டிக்கோன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதான் கொடுத்துருக்காங்க, கட் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் கட்டிங் த ட்ரீ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு எவ்வளோ ஒரு பிரேவான உமனாக இருந்திருப்பாங்க பாருங்க. அவ்வளோ தைரியமா வந்து ஒரு கிங்ஸ் மேன். அப்பெல்லாம் வந்து தே ஆர் கிங்ஸ். ஓகே, கிங் ரூல் அப்படின்னு சொல்லும்போது தெர் இஸ் நோ இதெல்லாம் கிடையாது. அவர் செஞ்சா எல்லாமே கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அவரை எதிர்த்து இந்த மாதிரி போராடி இருக்காங்க. பட் வாட் ஹேப்பன், ஸோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்கள கொண்டுட்டாங்க. ஓகே, the king men did not heed to her pleas and cut down the trees along with the Amrita Devi. ஸோ அவங்களுடைய அந்த சாக்ரிஃபிகேஷனுக்காக, ஓகே, அது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுல்ல. ஸோ she died, okay, to protect the forest. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க, the government of India has recently instituted the Amrita Devi Bisnoy Wildlife Protection Award. So the award for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in protection wildlife. ஸோ வைல்ட் லைஃப்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யாரெல்லாம் போராடுறாங்களோ, யாரெல்லாம் அதுக்காக உழைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா was recently instituted the award Amrita Devi Bisnoy Wildlife Protection Award. Okay, the same movement, okay, Sundarlal Bahuguna நேம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. சுந்தர்லால் பகுகுணா, திங்க் பகுகுணாக்கு ஸ்பெல்லிங் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, பட் சுந்தர்லால் பகுகுணா அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட். அவர் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ கார்வார் ஹிமாலயா, ஸோ உத்தரகாண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி மரத்தை வெட்ட எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட்டை வந்து வெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வென் த பிளான்ஸ் ஆர் கட்டிங் டவுன், ஓகே, த பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் ஓவர் they are headed by Sundarlal Bahuguna protest against these cutting. ஸோ வாட் ஹேப்பன், அதே மாதிரி சேம் அதே மாதிரி தான் போய் ஹக் பண்ணுறது. பிளான்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, போயிட்டு ஹக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஹக் பண்ணக்கூடிய இந்த மூமெண்ட் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது. அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் சிப்கோ மூமெண்ட். ஸோ இங்கே சிப்கோ மூமெண்ட் அப்படின்னு 1974 நடந்த இட்ஸ் அ வெரி பிக்கஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வேர்ல்ட் வைடு வந்து பேசப்பட்ட ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னா திஸ் சிப்கோ மூமெண்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஹெட்டட் பை சுந்தர்லால் பகுகுணா and last year he was died actually. Okay, last year தான் இறந்து போனார் இவரு. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு காட்டுக்காக ஒரு மனுஷன் ஒரு வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே வந்து ஒழிச்சிருக்கார், ரைட்? ஸோ சிப்கோ மூமெண்ட் இஸ் another one. So it happened in Garhwal Himalayas. Okay, right. Next one வந்து 1980s. Okay, government of India introduced a concept of joint forest management. ஸோ இங்க என்ன சொன்ன, கவர்மெண்ட் வித் லோக்கல் பீப்புள் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஏரியா. ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ரீஃபாரஸ்டேஷன் இந்த மாதிரியான ரீஸ்டோரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனி டவுட் ரிகார்டிங் த லாஸ்ட் ஒன், த கேஸ் ஸ்டடி? சார், எஸ் சார், சாயில வந்து ஆர்கானிக்கா ஃபர்டிலிட்டியா திருப்பி மாற்ற முடியுமா சார்? எஸ், ஆஃப்கோர்ஸ். when you add a manure, okay, சாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேனூரை வந்து, பட் நாட் ஷூர் 100%. இஃப் இட்ஸ் சாயில் கண்டென்ட் வந்து நிறைய சால்ட்டாவோ இல்லை வந்து நிறைய இது மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்லோவாக தான் பண்ண முடியும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீங்கள் பண்ணிட முடியும். See, they are nutrients, right? And the soil particles எல்லாமே they are not formed in a year back or 50 years back, 100 years back. It took almost million years. அத்தனை வருஷமா நடந்த ப்ராசஸை நீங்கள் திடீர்னு மாற்றிட முடியாதுல்ல. But you can enrich the soil by using some manure and some biological products. Okay. Okay, sir. Thank you. Right. Any other doubts? Sir, desertification or drought condition ஒண்ணா? இது எப்படி சொல்லலாம்னா, டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ராட்னுடைய ஒரு பெரிய ட்ராட் வந்து கொஞ்சம் பர்சிஸ்டன்ஸா ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தா, ட்ராட் வந்து தொடர்ந்து இருந்தா அப்போ ஃபார்ம் ஆகுறது தான் டெசர்டிஃபிகேஷன். உடனே நம்ம சொல்லிட முடியாது. ட்ராட் லீட்ஸ் டு டிஃபாரஸ்டேஷன்,
டெசர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ மீன் இப்படி யோசிங்க, த ப்ரோலாங்டு drought condition will leads to desertification. I understood. சார் Yes. சார் இந்த பாலைவனத்துல தண்ணி இருக்கும்னு சொல்ல உண்மையா சார்? ஓஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு. அங்கங்க அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்க. ஓஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர், பாலைவனச்சோலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அங்கங்க சில இடத்துல மாத்தவே முடியாதா சார்? எதுங்க சாயிலியா? டெசர்ட்ல அதான் சொல்றேனே, இப்போ பண்ணலாம். பட் இட் டுக் லாட் ஆஃப், ஐ மீன் ஆக்சுவலி அது நடந்ததுக்கு நிறைய நேரம் ஆச்சுல. சும்மாலாம் ஒரு சாயில் வந்து அந்த மாதிரி ஆகாது, டெசர்டிஃபிகேஷன் ஆகாது. இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி when you want to rejuvenate it, it will take some time. நீங்க தொடர்ந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், நிறைய மேனுவர் ஆட் பண்ணணும், நிறைய ஆர்கானிக் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணணும். இட் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் ஆக்சுவலி. பட் பண்ணலாம், எதுக்குமே வந்து இங்க இதெல்லாம் கிடையாது, பண்ணலாம். இன்னைக்கு அதுவும் டெக்னாலஜில நிறைய வளர்ந்துருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஆட் சம் பயாலஜிக்கல் திங்ஸ். ஓகே, நீங்க சில இது வந்து ஆட் பண்ணும்போது கூட அங்க அது என்ரிச் ஆகலாம். ஓகே. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. No doubts? No doubt, sir. Okay. So we will conclude today's session. Okay. So almost today. So நம்ம next classல வந்து ஒரு new lesson start பண்ணலாம். Human reproduction we have, right? Need to complete human reproduction and reproductive health. Yes, sir. Okay. So next weekல நம்ம அதை முடிச்சிடலாம். Okay. So prepare well. Okay. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே அந்த டைமிங் அப்படின்றது அதுக்கானதா இருக்கட்டும். ஓகேவா? Okay, sir. Okay. Sir, என்ன lessons பேலன்ஸ் இருக்கு? Thank you, sir. 2 lessons இருக்குங்க. ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். மற்ற லெசன்ஸ் சில இதெல்லாம் இருக்கு. லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க, அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். Yes, sir. Thank you, sir. Okay. ஓகேங்க. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.